in our previous class we did the sectors of Indian economy. The first part of the lecture was given yesterday, right? And the remaining part will be completed now. What is this? We have completed only what? Half part, but what did I teach you? Primary sector, secondary sector and tertiary sector. Okay. And now today I am going to complete the remaining two. What are these remaining two are there? What are that? I have already told you. What are these? Classification of economic activity. The economic activity, the economic activity is done, understood, on the basis of nature of activity, then on the basis of employment condition, understood, on the basis of employment condition. Number two, clear? Organized sector or unorganized sector, is that clear? Then on the basis of ownership, public sector and private sector, is that clear? So this is very easy and simple. I am going to complete it very quickly, understood? I told you about what is GDP and the highest GDP country, understood, and the lowest GDP country. India is the fifth largest GDP in the world. Highest USA. Okay. And now today, how to create more employment. How can you create more employment? If you create more employment, there may be a question. The government can only to create more employment. Only the government can do something, and besides that, the private sector can do something. The government can. I'm talking about the government initiative. The government can provide cheap loans to small farmers. This is how the cheap farmers or small farmers can create employment. The government can construct dams and canals. By constructing dams and canals, if the government wants to construct dams and canals, they will need workers. That's how employment can be generated. Understood? The government can invest on transportation and road construction. The government can give money for the construction of roads and what? Transportation, understood, road constructions and all. And for this, the laborers will be working, and that's how the government can create employment. And the government can set up small scale industry in rural areas. So rural areas, small scale industries can be created. What are the small scale industries? Like self-help group, little, understood. So there's must be some, cooperative societies, then collecting a milk bank. Do you get it? Then fisheries. Some people will be encouraged to do that, and they will be, giving those things to the government, representatives in that particular village. That's how the people can benefit from this particular, organizations. And the government can promote tourism also. The government today is doing a very good job in the field of tourism. How no? The government in Europe, Asia, America, all the countries in the world are promoting tourism. How? By beautifying the natural, what? Tourist spots, like in Digha. Digha is being, understood, modernized. Different facilities are being given. How? The hotels are being set up. Even if you look at Puri, thousands of people from all over the world go to Puri to have the darshan of Lord Jagannatha. Right or not? So many hotels and restaurants came up near the sea beach and around the Jagannath temple. And they go. Why? The beauty of the Jagannath temple increased, at the same time the place also developed. Because it is a tourist spot now. The government is benefiting from a place like that. Understood? In the state of Orissa, the state government is benefiting from the presence of tourists in that place. Because a lot of people are benefiting from the presence of the tourist in Orissa, right or not? And you get foreign currency as well as a lot of money because of the people travelling to that place for to have a darshan of Lord Jagannath. Is that clear? And to see the sea beach and all, to enjoy the beauty of nature. Then the government of India also started some other activities. What are these? Manrega. You know what is Manrega? It is a central government scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. And when was it started? It was started in 2005. The government provides right to work. The government provides right to work not only to people living in the rural areas, but in urban areas in the cities of India. Right or not? দেখো শুধু শহরেই লোক চাকরি পেয়েছে এমন কিছু না, গ্রামের লোকেরা, গ্রামে যাদের কোনো কাজ বাজ নেই, ওদের কি 100 দিনের কাজ দেয়? তো
100 দিনের কাজ কীরকম দেবে? গ্রামের যা গ্রামীণ কাজ মাছ পাওয়া যায় সরকারের তরফ থেকে একটা টাকা দিয়ে দেবে, 400-500 যাই হোক, ঠিক আছে, 100 দিনের জন্য। তাহলে রুরাল এমপ্লয়মেন্ট স্কিম হলো। 100 দিনে যদি তুমি খাওয়ার টাওয়ার পেয়ে যাও, যদি ফ্রি রেশন পাচ্ছই এখন বর্তমানে, আগে তো রেশন সাবসিডাইজ রেটে দেওয়া হতো, বুঝেছো? তাহলে একটু মানুষের দুঃখটা তো দূর করবে সরকার, মানে কি মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য। এবার ওইটা তো মানুষের দুঃখ দূর হলো 100 দিনের কাজ। আরে 365 দিন হয় একটা বছরে, 365 100 দিন হলেও মানুষ তো আর ইয়ে হবে, একটু রক্ষা পাবে। এবং গরিব মানুষের বাচ্চারা যদি মিড ডে মিলের স্কুলে যায়, তাদের বাচ্চারাও একটু এডুকেটেড হলো, সে যেমন মাধ্যমেই হোক, ইংরেজি মাধ্যমে বাংলা মাধ্যমে হলো তো। আচ্ছা গেল। এইবার গভর্নমেন্ট ওই মনরেগা চালু করেছিল, মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট। ইট গট স্টার্টেড ইন 2005। আর এই যে মনরেগাটা চালু হলো শুধুমাত্র গ্রামের লোকদের জন্য নয় রে বাবা, শহরে কি বেকার নেই? হাজার হাজার বেকার শহরে রয়েছে, শহরেও এত কলকারখানা তো নেই, সংখ্যা কমে গেছে, বুঝতে পেরেছ? দেশের ওভারঅল উন্নয়ন হতে গেলে কলকারখানা থাকতে হবে। শহরে যদি কলকারখানা না থাকে, শহরের একটা অংশ বেকার হয়ে পড়ে থাকবে, তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করেছে। সেই জন্য ওখানে 100 দিনের কাজ চালু করা যাবে শহরে। এটা সাধারণত গ্রামেও যদিও দেখা যায়, শহরে দেখা যায় না, কিন্তু 100 দিনের কাজ চালু হওয়া উচিত। এখানে যা আইন যা বলছে মনরেগাতে, বুঝতে পেরেছো? এবং যদি সরকার সেই কাজগুলো না দিতে পারে, তাহলে তোমাকে 100 দিনের কাজের মায়না দিয়ে দিতে হবে বসে বসে, তুমি যদি ওখানে নামটা লিখিয়ে থাকো, বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? গভর্নমেন্ট প্রোভাইডস রাইট টু ওয়ার্ক, বিকজ এটা রাইট টু ওয়ার্ক মনরেগাটা। ক্লিয়ার? বুঝেছো? তোমাকে 100 দিনের কাজ তোমাকে দিতে হবে। তুমি হয় রুরাল এরিয়াতে থাকো, রুরাল মানে গ্রামীণ এলাকা, আর আরবান এরিয়া মানে আরবান এরিয়া মানে কি? শহর অঞ্চল। আরবান এরিয়া মানে শহর অঞ্চল, আর রুরাল এরিয়া মানে গ্রামাঞ্চল। গ্রামে যেসব মানুষগুলো থাকে তাদের মধ্যে যারা গরিব আছে তাদেরকে মনরেগা অনুসারে, মনরেগা মানে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট অনুসারে তাদেরকে কাজ দিতে হবে 100 দিনে। এবং 100 দিনের যে কাজটা দেবে সেই টাকা 100 দিনের টাকা ওদের দিয়ে দেবে। আর যদি তুমি কাজ না দিতে পারো, তাহলে কাজ না থাকে, তবে তুমি 100 দিনের টাকা এমনি ফ্রিতেই দিতে হবে, যেহেতু স্কিমে নাম লিখিয়েছে তারা, ঠিক আছে? কাজ দিতে পারো না তোমার ফল, তুমি গভর্নমেন্ট হয়ে কী করছো? কাজ তো আছেই, সরকার চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। যদি বাই চান্স না পায়, তাহলে তাকে আইনে বলা আছে তোমাকে টাকা দিয়ে দিতে হবে 100 দিনে। কারণ আমাদের দেশের মানুষ তো এরা কোথায় যাবে? অন্য দেশে, বুঝতে পেরেছো? এবার যাই হোক, এবার বলেছে গভর্নমেন্ট প্রোভাইডস রাইট টু ওয়ার্ক। দ্য প্রোগ্রাম ওয়াজ লঞ্চ ইন 625 ডিস্ট্রিক্টস। বলতে প্রশ্ন আসতে পারে, ইন হাউ মেনি ডিস্ট্রিক্টস ইট ওয়াজ লঞ্চড? কতগুলো ডিস্ট্রিক্টের শুরুতে চালু হয়েছিল মনরেগা? 625টা ইন 625 ডিস্ট্রিক্টস। তারপর দ্য গভর্নমেন্ট প্রমিসেস টু প্রোভাইড মিনিমাম 100 days এমপ্লয়মেন্ট ইন রুরাল এরিয়াস। গ্রাম অঞ্চলে 100 দিনের কাজ দেবে। ইফ দ্য গভর্নমেন্ট ফেলস টু প্রোভাইড এমপ্লয়মেন্ট, ইট উইল প্রোভাইড এমপ্লয়মেন্ট অ্যালাউন্সেস টু দ্য পিপল। এমপ্লয়মেন্ট অ্যালাউন্স দিতে হবে। যদি না দিতে পারে, 100 দিনের কাজ না দিলে কী করবে? ইট উইল প্রোভাইড আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যালাউন্স, বেকারত্ব অ্যালাউন্স দিতে হবে, ঠিক আছে? যদি কাজ না দিতে পারে, হয়েছে? ইউ গট ইট? ইফ দ্য গভর্নমেন্ট ফেইলস টু প্রোভাইড এমপ্লয়মেন্ট, ইট উইল প্রোভাইড আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যালাউন্সেস টু দ্য পিপল। গেল এটা। ক্লাসিফিকেশন অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ কী হচ্ছে। ক্লাসিফিকেশন অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আই হ্যাভ টোল্ড ইউ অন দ্য বেসিস অফ এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশন। এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশনটা মানুষকে ভাগ করা হয়। এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশন যেমন ধরো অর্গানাইজ সেক্টর দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। এটা কোনটা? ক্লাসিফিকেশন অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অন দ্য বেসিস অফ এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশনের, এমপ্লয়মেন্ট মানে চাকরির কন্ডিশনের ভিত্তি দুটো ভাগে ভাগ হয়। কন্ডিশনটা চাকরির মানে ক্লাসিফিকেশন অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস মানে শ্রেণী বিভাগ অর্থনৈতিক কাজের কীরকম হয়? অন দ্য বেসিস অফ এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশন মানে কি? চাকরি যে করবে সেই কন্ডিশনের শর্তটা কী, তার উপরে ভিত্তি করে বিচার করা হয়। দুটো ভিত্তিতে এই কাজটাকে ভাগ করা হয়। কীরকম কাজটা? একটা হচ্ছে অর্গানাইজ সেক্টর, একটা হচ্ছে আনঅর্গানাইজ সেক্টর। আনঅর্গানাইজ সেক্টরটা কী বলো তো? অর্গানাইজ সেক্টর মানে কি বলো তো? যেই কাজে অর্গানাইজ সেক্টর হলে কী হবে? যে কাজটা গভর্নমেন্টের দ্বারা স্বীকৃত। তুমি যদি এখন টাটাতে চাকরি করতে যাও, টাটা স্টিল প্ল্যান্টে, কী ওটা কী সেক্টর বলো তো? অর্গানাইজ সেক্টর। তুমি যদি উইপ্রোতে কাজ করতে যাও, ওটা অর্গানাইজ সেক্টর। তুমি এয়ারলাইন্সে, জেট এয়ারওয়েজে কাজ করতে যাও, ওটা অর্গানাইজ সেক্টর। অর্গানাইজ মানে কি বলো তো? গভর্নমেন্টের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, গভর্নমেন্ট ওরা যদি, আচ্ছা টাটা কি, টাটা এয়ারলাইন্স বা জেট এয়ারওয়েজ প্লেন চালিয়ে দেবে আমাদের দেশের রেলে দিয়ে? ব্যবসা চালু করে দেবে?
গভর্নমেন্টকে আগে ওদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে যে আমরা না এই প্লেন চালানোর ব্যবসা করব, ঠিক আছে, তখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে তোমরা চালাও, তাহলে এই ব্যবসা বাবদ একটা দিতে হয়, ট্যাক্স ম্যাক্স ইম্পোজ করবে তো, ওটা দিয়ে দেবা, ঠিক আছে, গভর্নমেন্টের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকে, ওগুলো মানলে হয়ে গেল। বুঝেছো ব্যাপারটা কি, মাথায় ঢুকেছে তোমার? বাহ, ভেরি গুড বয়। তো হলো, তাহলে ওদের গভর্নমেন্টের সাথে, তাহলে ওই ওরা যেই ব্যবসাটা করবে, যে চাকরিটা দেবে, তুমি যদি যেটারে যা চাকরি করো, টাটাতে চাকরি করো, রিলায়েন্সে চাকরি করো, তোমার কতগুলো সত্য মানতে হবে। কিসের সত্য? এই কোম্পানিগুলো কীরকম কোম্পানি? এগুলো কি গভর্নমেন্টের রেজিস্টার্ড কোম্পানি নাকি না তোমার বাড়ির বাইরে তুমি একটা দোকান করেছো? এটা কি কোন সেক্টর? তোমার বাড়ির বাইরে একটা দোকান করেছো, বা তোমরা হচ্ছে গরু পুষছো, আমরা গরু পুষি, এটা কি কোন সেক্টর বলো তো? অর্গানাইজ না আনঅর্গানাইজড? আমি যেটা করছি, হ্যাঁ হ্যাঁ অর্গানাইজড, কোনটা আমরা করছি? হ্যাঁ ওটা আনঅর্গানাইজড। আনঅর্গানাইজড, আমার অর্গানাইজড না, গভর্নমেন্টের কোনো স্বীকৃতি নিইনি। কিন্তু টাটা যে ব্যবসা করছে, রিলায়েন্স যে ব্যবসা করছে ফোনে, ওটা অর্গানাইজড। কী করতে হবে বলো তো? ওদের সরকারের অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। সরকার বলেছে যে তুমি প্রত্যেক বছর না এই যে এদেরকে না এত টাকা তুমি দেবে, প্রত্যেক বছর তুমি ওদের পেনশন, ওদের কাজের শেষে পেনশন দেবে, তারপর ওদেরকে পিএফ জিপিএফ সব কিছু দেবে, ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপর রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট দেবে, পেনশন দেবে, এইগুলো সব কিন্তু গভর্নমেন্ট বলে দিয়েছে। তারপর পেইড হলিডেজ দেবে, ছুটি দেবে, যেই ছুটিতে যেমন থাকবে তাদেরকে টাকা দিতে হবে। বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা কি? ছুটি বাবদ তাদেরকে টাকা দিতে হবে, এগুলো সব গভর্নমেন্ট বলে দিয়েছে ওদেরকে। এইভাবে করে অর্গানাইজ সেক্টরে হয়। আর আমার যে কাজ হচ্ছে, আমি কি গভর্নমেন্টের স্বীকৃত না। বুঝতে পেরেছো? আই এম নট রেজিস্টার্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? দেয়ার এই জন্য বলছে অর্গানাইজ সেক্টর। বুঝতে পেরেছো? অর্গানাইজ সেক্টর কী কী? উইপ্রো, IBM, এগুলো কিন্তু অর্গানাইজ সেক্টর। বুঝতে পেরেছো? যেসব কোম্পানিগুলো আছে গভর্নমেন্টের স্বীকৃতি নিয়ে, যেসব কোম্পানিগুলো আছে অর্গানাইজ সেক্টর, স্বীকৃতি ছাড়া যেগুলো চলে আনঅর্গানাইজড, ঠিক আছে। তাহলে এবার অর্গানাইজ সেক্টরে কী হয়? রেজিস্টার্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট, অর্গানাইজেশন রেজিস্টার্ড, গভর্নমেন্টের রেজিস্ট্রেশন থাকে। আচ্ছা, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আর ফলোড, ওরা গভর্নমেন্টের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনটাকে ফলো করে। যদি চায় ওরা কোনো লোককে কাজ থেকে বের করতে পারবে না, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে কি জব সিকিউরিটি, ওগুলো যে অর্গানাইজ সেক্টরে যারা কাজ করে তাদের জব সিকিউর আছে। বুঝতে পেরেছো? এই যে আমার কাছে যে দিদিটা পড়তো, ওই যেটা এয়ারলাইন্সে চাকরি পেলো, ঠিক আছে, ইন্ডিগো, ওর চাকরিটা সিকিউরিটি, জব সিকিউরিটি আছে, যখন তখন বের করে দিতে পারবে না। আচ্ছা, পেইড হলিডেজ, অর্গানাইজ সেক্টরে যে কাজ থাকে, পেইড হলিডে, যে হলিডে পাবে তার মাইনে পাবে। ফিক্সড ওয়ার্কিং আওয়ার্স, একটা নির্দিষ্ট স্থির করা থাকে ওয়ার্কিং আওয়ার্সটা। গুড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস, ওয়ার্কিং কন্ডিশনটা ভালো হতে হবে। পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে তুমি অসুস্থ হয়ে গেলে, মশা মাছি দুর্গন্ধ, তুমি অসুস্থ হয়ে কেস করে দিতে পারো কোম্পানির বিরুদ্ধে, যে আমাকে কাজ করেছি, আমি অসুস্থ হয়ে গেছি, আমার একটা বিরাট রোগ হয়ে গেছে, এই জন্য কোম্পানি দেয়, তো কোম্পানিকে টাকা দিতে হবে। পেনশন অন রিটায়ারমেন্ট, ওদেরকে কাজের শেষে পেনশন দিতে হবে। অর্গানাইজ সেক্টর, আনঅর্গানাইজ সেক্টরে কী হবে? এই কিছু হবে না। এই দেখে রাখো, আনঅর্গানাইজ সেক্টরের কাজ কি? নট রেজিস্টার্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আর নট ফলোড, নো জব সিকিউরিটি, নো পেইড হলিডেজ, নট ফিক্সড ওয়ার্কিং আওয়ার্স, পোর ওয়ার্কিং কন্ডিশনস, নো পেনশন অন রিটায়ারমেন্ট, কোনো পেনশন পাবে না। বুঝতে পেরেছো এবার? হয়েছে? তুমি তোমার ব্যবসা, তুমি কী পেনশন পাবে? হয়েছে? মাথায় ঢুকেছে তোমার? আচ্ছা, ওয়াই ডোন্ট অল দ্য পিপল স্টার্ট ওয়ার্কিং ইন অর্গানাইজ সেক্টর? এবার সব লোক অর্গানাইজ সেক্টরে কাজ করতে পারছে না কেন? পাওয়া সম্ভব। অর্গানাইজ সেক্টরে পড়তে হলে পরীক্ষা দিতে হবে, তারপর তোমার যদি স্কিল লেবার নাও, ধরো বিপ্রতে তুমি কাজ করতে, তোমার যদি যোগ্যতা না থাকে তোমাকে নিয়ে নেবে। কোনো এয়ারলাইন্সে তুমি চাকরি করতে যাচ্ছ, ঠিক আছে, এই যে আমার যে কাছে যে ছাত্রীরা পড়তো বয়স্ক থেকে আসতো, আরেকটা মেয়ে বিপ্লব থেকে আসতে পড়তো, ওরা যে এয়ার হোস্টেস হলো, ওরা যদি আমাকে যে ইংলিশটা বলা না শিখতো, ওরা চাকরি পেতো? ইংলিশটা বলা শিখে গেছে বলে তো চাকরি পেয়ে গেছে ওরা। তাহলে স্কিল লেবার হতে হবে কাজ করতে গেলে অর্গানাইজ সেক্টরে। ওই জন্য বলেছে ওয়াই ডোন্ট অল দ্য পিপল স্টার্ট ওয়ার্কিং ইন দ্য অর্গানাইজ সেক্টর? বলেছে হিউজ শর্টেজ অফ জবস, চাকরি নেই অর্গানাইজ সেক্টরে, চাকরি কমে গেছে ইন দ্য অর্গানাইজ সেক্টর। তারপর বলেছে টু ওয়ার্ক ইন দ্য অর্গানাইজ সেক্টর, অর্গানাইজ সেক্টরে কাজ করতে গেলে ইট ইজ নেসেসারি টু হ্যাভ গুড নলেজ অর গুড স্কিলস। গুড নলেজ থাকতে হবে আর গুড স্কিলস থাকতে হবে। হাউ টু প্রোটেক্ট দ্য ওয়ার্কার্স অফ দ্য আনঅর্গানাইজ সেক্টরের কাজ কর্মীদেরকে কী করে বাঁচাবে? আনঅর্গানাইজ সেক্টরে যারা কাজ করে তাদেরকে বাঁচাতে পারে কে বলো তো? আরে তুমি ব্যবসা করছো, ছোটো ব্যবসা করছো, তোমাকেই বাঁচাতে পারবে। যারা যারা বাড়িতে, মানুষের বাড়িতে লেবার নিয়ে যা কাজ করানো, তাদের কে বাঁচাবে পারে? ওইসব লোকেদেরকে ইন্টারেস্টকে বাঁচাবে একমাত্র সরকার। কিন্তু
সরকার বলতে পারে এই যারা যারা ব্যবসা করছে ছোটো ছোটো ব্যবসা তোমাদেরকে প্রত্যেক বছর এত টাকা করে লোন দেবো। যেমন নাকি আমাদের দেশে পেনশন ইয়েদেরকে প্রত্যেক বছরে একটা ফ্রিতে টাকা দেয়, কাদেরকে বলো তো, কাদেরকে বলো তো, ফার্মারদেরকে দেয় না, ওরকম দিতে পারে সবাইকে। এই যে মানরেগাটা কি, এটা ওইসব লোকেদের জন্যই তো। কোন স্কিমটা? আরে মানরেগা মহাত্মা গান্ধী যেটা পড়ালাম, মানরেগাটা এমপ্লয়মেন্ট স্কিমটা কি, কাদেরকে হেল্প করার জন্য? ওহো, এরকম ধরুন আনএমপ্লয়মেন্ট লোকগুলো তো যারা শহরে বাস করে গ্রামে বাস করে তাদেরকে দেওয়ার জন্যই তো এই টাকাটা। ওহো, বুঝতে পারো নি, তাদেরকে হেল্প করার জন্য দেওয়া হয়। এবার বলেছে এই যে গভর্নমেন্ট এই যে বলেছে হাউ টু প্রোটেক্ট দ্য ওয়ার্কার্স অফ দ্য অর্গানাইজড আনঅর্গানাইজ সেক্টর জন্য তো কিছু নেই। এদেরকে কে বাঁচাতে পারে? একমাত্র আনঅর্গানাইজ সেক্টর। বুঝতে পারছো না? আনঅর্গানাইজ যেগুলো গভর্নমেন্ট দ্বারা স্বীকৃতি না, অথচ আমার দেশে বাস, আমার দেশেরই তো লোক তারা, তাদেরকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র গভর্নমেন্ট। দেখে নাও, টু প্রোটেক্ট দ্য ল্যান্ডলেস এগ্রিকালচারাল লেবারার্স, ঠিক আছে, স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্স, শেয়ার ক্রপার্স, আর্টিসেন্স, জানো তো এরা কারা? In rural areas, the government can provide seeds, agriculture, inputs, loans and storage facilities. এটাকে এইভাবে করতে পারে। To protect the small scale industry workers, construction workers, trade and transport workers, street vendors and garment makers in urban areas. এদেরকে যে আরবান এরিয়াস এদেরকে বাঁচাতে গেলে টু প্রোটেক্ট স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কার, এটা তো থাকে শহরে। আচ্ছা, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স, ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স, স্টিল ভেন্ডার্স, গার্মেন্ট মেকার্স, গার্মেন্ট মানে জামা কাপড় যারা বানায়, বুঝতে পারছি, ইন আরবান এরিয়াস মানে শহর অঞ্চলে। দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান ফ্রেম লজ অ্যান্ড পলিসিস, গভর্নমেন্ট আইন এনে এদেরকে সাহায্য করতে পারে। কি? গভর্নমেন্ট ক্যান অ্যারেঞ্জ ফর র মেটেরিয়ালস অ্যান্ড মার্কেটিং, এদের কাজ করতে পারে। অ্যাজ মোস্ট অফ দ্য পিপল বিলঙ্গিং টু SC/ST ওয়ার্ক দ্য মোস্ট ইন আনঅর্গানাইজ সেক্টর, অর্গানাইজ সেক্টরে বেশি লোক যারা কাজ করে তাদের মধ্যে SC/ST সংখ্যা বেশি। সো এই জন্য ইট বিকামস নেসেসারি দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট শুড এনশিওর দ্যাট দেয়ার ইজ নো ডিসক্রিমিনেশন উইথ দ্যাম, তাদের সাথে কোনো ভেদভাব যেন না হয়। বুঝতে পেরেছ? এবার গেল ক্লাসিফিকেশন অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অন দ্য বেসিস অফ ওনারশিপ। ওনারশিপ যখন হয় দু ধরনের ওনারশিপ থাকে, বলো তো? পাবলিক কি বলো তো? পাবলিক ওনারশিপ, পাবলিক শুনে তোমার কি মনে হচ্ছে? সবার জন্য। সবার জন্য কে থাকে? গভর্নমেন্ট। তা পাবলিক সেক্টর যদি হয় সেগুলো কার? গভর্নমেন্টের। আর প্রাইভেট হলে নিজেদের। কারদের? যেমন টাটা স্টিল, এটা কার? প্রাইভেট। আচ্ছা, রিলায়েন্স প্রাইভেট, উইপ্রো প্রাইভেট, বুঝতে পেরেছ? আদানি গ্রুপ প্রাইভেট, এগুলো প্রাইভেট সংস্থা। CSC প্রাইভেট, ঠিক আছে, এরা প্রাইভেট তো। আর পাবলিক কী হবে? পাবলিক কার? সরকারের তো। তা পাবলিক সেক্টর। এবার বুঝতে পেরেছ? There is a classification of economic activities on the basis of ownership. এই দেখো প্রাইভেট সেক্টর, দেখে নাও এদিকে দেখো, প্রাইভেট সেক্টর আর পাবলিক সেক্টর। প্রাইভেট সেক্টরটা কীরকম? প্রাইভেট সেক্টরটার মালিককে দেখো, ওন বাই অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর গ্রুপ, যেমন টাটা গ্রুপ। আচ্ছা, প্রাইভেট সেক্টর ইজ ওন বাই অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর গ্রুপ। আচ্ছা, দ্য ওনলি মোটিভ অফ দ্য প্রাইভেট সেক্টর ইজ টু আর্ন প্রফিট। Reliance, the only motive of them is to earn profit. And Tata, যেমন for example Tata Steel, Reliance, Wipro, ঠিক আছে, লিমিটেড, ICICI ব্যাংক, ক্লিয়ার? আর এইখানে পাবলিক সেক্টর কি? ওয়ান বাই দ্য গভর্নমেন্ট। পাবলিক সেক্টর, পাবলিকের দায়িত্ব কে নিয়েছে? গভর্নমেন্ট। পাবলিক সেক্টর ওয়ান বাই দ্য গভর্নমেন্ট। ওনলি ইনিশিয়েটিভ, গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ কী হবে? টু সার্ভ দ্য পিপল, মানুষের সেবা করা হবে তো, তার জন্যই তো মনরেগাটা চালু করলো। বুঝতে পারো নি? only motive to serve the people. Railways, government, transport, metro, এগুলো কাদের? পাবলিক সেক্টর না প্রাইভেট সেক্টর? বুঝতে পেরেছো? হাউ ডাজ দ্য গভর্নমেন্ট প্রোভাইড আস অল দিস? এগুলো আমাদেরকে কী করে দেয় গভর্নমেন্ট? দ্য গভর্নমেন্ট প্রোভাইডস সার্ভিসেস লাইক ইলেকট্রিসিটি, ওয়াটার, রোডস, রেলওয়ে, স্কুলস, হসপিটাল, ফ্রি অফ কস্ট অর অ্যাট আ ভেরি লো প্রাইস। লো প্রাইসে দেবে কেন? দিলে আমরা চলতে পারবো, তাই তো? ক্লিয়ার? বাড়ালে তো গেল, গভর্নমেন্টেরই দায়িত্ব আমাদেরকে রক্ষা করা। হলো, দ্য গভর্নমেন্ট টেক্স ট্যাক্স ফ্রম আস, আমাদের থেকে ট্যাক্স নেয়, অর কালেক্টস ট্যাক্স ফ্রম আস। ল্যাঙ্গুয়েজটা বহুত ইজি হয়ে গেছে। গভর্নমেন্ট টেক্স অর কালেক্টস ট্যাক্স ফ্রম আস, দ্যাটস ওয়াই দ্য গভর্নমেন্ট টেক্স দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু প্রোভাইড আস অল দিস সার্ভিসেস। যে কোনো মাল কিনছি তার মধ্যে ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ট্যাক্স ঢোকানো আছে, আমরা বুঝতে পারছি না। দ্য প্রাইভেট সেক্টর উইল নট প্রোভাইড দিস পাবলিক সার্ভিসেস অ্যাট এ রিজনেবল কস্ট।
একটা রিজনেবল কস্টে এই প্রাইভেট সেক্টর আমাদের দিতে পারবে? প্রাইভেট সেক্টর এই সেবাগুলো দিতে পারবে, কমাতে পারবে না? ফর এক্সাম্পল, দ্য গভর্নমেন্ট ডিস্ট্রিবিউটস ওয়াটার ফ্রি অফ কস্ট or at a reasonable price, whereas private companies charge high price for a bottle of water. দেখো না মিনারেল ওয়াটার যেসব কিনে আর হাই প্রাইস নেয় না আমাদের কাছ থেকে একটা বোতল। সো ইন সাচ এ সিচুয়েশন ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট টু প্রোভাইড দিস বেসিক সার্ভিসেস। সরকারের এটা কাজ হচ্ছে এই বেসিক সার্ভিসগুলো দেওয়া। That's all today. If you have liked my video, please don't forget to share it with those who you love. That's all today. Fine. Thank you.